24 America This Week starts right now. ഇസ്രയേൽ ഹിസ്ബുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ച് US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. The fighting across the Lebanese-Israeli border will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. ടെക്സസിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സിലബസിൽ ബൈബിളും പ്രതിഷേധവുമായി ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ. There's so many key pieces of literature, even Shakespeare references the Bible, and this will just help students, especially in a time when our test scores in our states are so low for reading. ട്രംപിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ഡോക്ടർ ജയന്ത ഭട്ടാചാര്യ. All of these ideas were sold as if there was a scientific consensus in favor of it. That was a lie. നന്മകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് അമേരിക്ക ആഘോഷങ്ങളിൽ മുങ്ങി മറ്റൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് കൂടി. United States of America, there's nothing beyond our capacity we do it together. So happy Thanksgiving, America. വയനാടിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് കേരള സമാജം 24 ഇമ്പാക്ട്. കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഷഹീല ടീച്ചർക്ക് ഇത് ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. 24 America This Week, here now. പടിയിറങ്ങും മുമ്പ് ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ ഹിസ്ബുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറുമായി US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. പക്ഷേ ഈ സമാധാനം എത്ര നാൾ? ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ് പരിശോധിക്കുന്നു. President Biden has expressed hope that the recent ceasefire between Israel and Hezbollah in Lebanon might pave the way for peace in Gaza. But looks like it's not that simple. Experts remain skeptical about an immediate resolution in Gaza because the Lebanon ceasefire was facilitated by Hezbollah's weakened state. Cruise missiles and ballistic missiles at us. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. Hamas, despite the heavy battering it is under, still holds 100 Israeli hostages, giving them significant leverage. The fighting across the Lebanese-Israeli border will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. This means President Biden's hope of a permanent cessation of hostilities is still a faraway dream. This is Liz Paulos signing off 24 USA. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മുഖം എത്തുകയാണ്. അതെ, വിവാദങ്ങളുടെ തോഴനായ ഡോക്ടർ ജയന്ത ഭട്ടാചാര്യ. Another proud moment for the Indian diaspora to celebrate a Bengali who moved from Calcutta to the United States. He's the first Indian American to be nominated by Trump for a top administrative position. That you had to do lockdowns, you had to wear masks, you had to socially distance, you had to put plastic barriers up, you had to close schools. All of these ideas were sold as if there was a scientific consensus in favor of them. That was a lie. There was never a scientific consensus on almost any of the topics. Our man of the day is a 56-year-old Dr. Jayanta Bhattacharya, professor of the health policy at Stanford University, who will lead the Department of Health and Human Services, which is the world's top medical research body. Because ultimately there's an uncertainty. Neither the regulator nor the drug company nor the public knows exactly what this drug is going to do. Right? And when you learn by people taking it, right? That's really, if you can take it in systematic ways, like in randomized trials. That means leading a department with a $48 billion budget, employing 18,000 people across 27 distinct institutions. This is Jay and Joseph, 24 USA. ട്രംപിനെ ഭയമോ? ഗോൾഡൻ വിസ എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. പ്രജിൻസി കണ്ണൻ, 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. After Donald Trump won the election, lawyers and financial advisors are noticing a big jump in rich Americans wanting to move abroad. They are looking into golden visas, which let you live in another country if you make a big investment there. Attorneys to the wealthy say applications for investment visas and passports are up more than 30%. Americans are now the #1 group applying for many of those top investment migration programs. Why are they leaving? Politics. Politics is the #1 reason. People don't like the political climate in the United States right now. They are afraid of what might happen with Trump
back in office. Long list of liberal celebrities who swear they'll go if a Republican is elected, and no one ever does. Personal safety is an issue for others, especially if they're belonging to minorities or the LGBTQ+ community. Miley Cyrus once said, "I am moving if Trump is my president. I don't say things I don't mean." I will move. I can't live in this country if he became president. And where are they going? It's mostly to Europe. Countries like Greece, Malta, and Portugal are popular because they offer these golden visas. Inquiries about golden visas from Americans have increased 33% so far this year compared with the same period last year. Trajan C. Kannan, 24, Kochi. മെക്സിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കനത്ത ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മാറുമോ അമേരിക്കയുടെ സമ്പദ്ഘടന? 24 ഫൈനാൻഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening, this is Christina Cherian. In this week's top economic story, President-elect Donald Trump is making bold moves that could significantly impact US trade policy and American consumers. Let's see what Trump has got up his sleeve. He has announced plans to introduce significant tariffs on imports from Mexico, Canada, and China. What we will do is stand up for Canadian jobs, as we have before, as we will continue to stand up for the prosperity we create when we work together. The tariff proposal includes a 25% levy on goods from Mexico and Canada, aiming to address issues like illegal immigration and drug trafficking. He's also looking to impose a 10% tariff on Chinese imports. Why put a tax on them that puts them at risk? It is not acceptable and would cause the US and Mexico inflation and job losses. 70% of the illegal weapons seized from criminals in Mexico come from your country, the US. Why? This could raise prices on everything from fresh fruit to electronics. Businesses that rely on imports will face much higher costs, which they would pass on to consumers. Supporters of Trump's tariffs argue that they could strengthen US production, create jobs, and reduce the trade deficit. But as the debate continues, one thing is clear. These tariff plans could reshape the landscape of US trade for better or worse. For more updates, stay tuned. I'm Christina Cherian, and that's your economic roundup for the week. രാജ്യമെങ്ങും താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആഘോഷിച്ച് അമേരിക്കൻ ജനത. ഇനി ഒരു മാസം ആഘോഷരാവുകൾ. 24 എക്സ്ക്ലൂസീവ്. States of America. There's nothing beyond our capacity we do it together. So happy Thanksgiving, America. ചൂരൽമലയിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ സങ്കടക്കടലിൽ പെട്ടുപോയ ഷഹീല ടീച്ചറിന് ആശ്വാസമായി കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ്, ന്യൂയോർക്ക്. വയനാട്ടിലെ ചൂരൽമലയിൽ അന്നും ഇന്നും ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചറേ ഉള്ളൂ. അത് ചൂരൽമല ജംഗ്ഷനിൽ താമസിക്കുന്ന ഷഹീല ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറുടെ 25 അരിമ കുട്ടികളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഉരുൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയത്. ഷഹീല ടീച്ചറുടെ വീടും വാഹനവും എല്ലാം പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോയി. ദുരന്തശേഷം ടീച്ചർ ആദ്യമായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ 24 വാർത്താ സംഘവും ചൂരൽമലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൂരൽമലയിൽ ഒറ്റ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഷഹീല ടീച്ചറുടെ ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ. അവിടെ 40ഓളം കുട്ടികളാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. 25ഓളം കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഇല്ല.
ഇവിടെയായിരുന്നു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്, ഈ കാണുന്നതായിരുന്നു. ഇത് ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ. ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കായിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു 40ഓളം പിള്ളേർ വന്നിരുന്നതായിരുന്നു. അതിലിപ്പോൾ 25 പിള്ളേരെ എനിക്ക് മിസ്സായി. കുറച്ച് പേരെ ബോഡി കിട്ടി, കുറച്ച് പേര് പോയി. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം ആയിരുന്നു, ബെഞ്ചും ഡെസ്കും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം രാവിലത്തെ സെക്ഷന് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി തയ്യൽ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും അതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവവും ഈ ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പിള്ളേർക്ക് എന്തൊട്ടും ഭാഗ്യമില്ലാണ്ടായി പോയെന്നുള്ള വിഷമം എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രയ്ക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്ന മക്കളാണ് പോയത്. അതിൽ എന്താ പറയുക, നിവേദ്, ധ്യാന്, പിന്നെ ആരാധ്യ, അവ്യക്ത്, പിന്നെ നീനു, കുറേ പേരുണ്ട്. ഒരു 1:30 രാത്രി 1:30 ആയപ്പോൾ വീട് കിടന്ന് കുലുങ്ങിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റപ്പം മൊത്തത്തിൽ വീടിൻ്റെ അടിഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് പുഴയായി. കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ വല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അവരിങ്ങനെ മാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് അതന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചെവിയിൽ മക്കളെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ എങ്ങും താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആഘോഷങ്ങളുടെ തിരക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വയനാടിനെ ഒരു കൂട്ടം മലയാളികൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ദുരന്തത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഷകീല ടീച്ചർക്ക് 24 കണക്കിലൂടെ കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ കേരള സമാജ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ്. പുതിയൊരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം 24 കണക്ട് വഴി നൽകാനാണ് സമാജത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടച്ച് മിനിക്കിങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു. എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, തലേ ദിവസം പോലും എൻ്റെ ഉപ്പ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തുടച്ച് ഇതിൽ വെള്ളം വീഴാതിരിക്കുക, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യം ഒരു തുണി ഇട്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു കവറിട്ട് ഭയങ്കര സേഫായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക. ചൂരൽമലയിൽ അന്നും ഇന്നുമുള്ള ഒരേ ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചറായ ഷഹില ടീച്ചർക്ക് സഹായവുമായി ന്യൂയോർക്കിലെ കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റൻ ഐലൻഡ് വരുന്നു. ടീച്ചറിന് പുതിയ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം അസോസിയേഷൻ നൽകും. ഇതിനായുള്ള തുക കേരള സമാജം പ്രസിഡന്റ് ജിഷോ തോമസ് 24 USA ഹെഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മധു കൊട്ടാരക്കരയെ ഏൽപ്പിച്ചു. കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളൊരു ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 24ൻ്റെ ന്യൂസാണ് കണ്ടത്. വയനാട്ടിലെ ചൂരൽമലയിലെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഷഹീല ടീച്ചർക്ക് ഇത് ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ട്രഷറർ ചാക്കോ എബ്രഹാം, മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ ബിനോയ് തോമസ്, വിജി എബ്രഹാം എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 24 വയനാട് പ്രതിനിധി സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഷഹീല ടീച്ചറിന്റെ കഥ 24ലൂടെ കണ്ടതോടെയാണ് കേരള സമാജം സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി എത്തിയത്. 24 USA. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടെക്സസ് ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളുകളിൽ വേദപുസ്തക വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വലിയ തോതിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളിൽ നിന്ന്. ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് കാരിസ് അർപ്പിത ജെയിംസ്. The Texas State Board of Education is facing criticism, particularly from the Hindu community, after it approved a controversial curriculum with Bible-infused lessons for public school students from kindergarten to 5th grade. For example, a kindergarten math lesson uses the 6 days of biblical creation to introduce the concept of chronology. An English lesson uses the book of Esther to teach grammar and writing concepts. Yes, for the future, students will have a very enriching curriculum that will help them better understand some of the over 300 idioms that we use every day that come from the Bible. Rajan Zaid, president of the Universal Society of Hinduism, stated that if the Texas State Board of Education incorporates Bible lesson, they should also include lessons from the Bhagavad Gita. Texas is a home to approximately 1 lakh Hindus within its 4,50,000 strong Indian American community. Majority ഹിന്ദുക്കളുള്ള ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയോ അതുപോലെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗവർണറോടും വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയോടും. The Texas American Federation of Teachers argued that the curriculum violates the separation of church and state, infringing on the sanctity of the teaching profession. Arpita James, 24 USA.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വർണ്ണ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കുന്ന നയാഗ്രയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇനി താമസം പവർ ഹൗസിലായാലോ, അതും പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യത്തോടെ. കാനഡയിൽ നിന്ന് മീനു ചേലാടൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പേറുന്ന നയാഗ്രയിലെ പവർ സ്റ്റേഷൻ പുതുമയിലേക്ക് കൺതുറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. നയാഗ്രയിലെ പവർ സ്റ്റേഷനെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതി. ചിന്നിച്ചിതറുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ മഹാപ്രവാഹത്തിന് കീഴെ നിശ്ചലമായി നിശബ്ദമായി നിലകൊള്ളുന്ന നയാഗ്രയിലെ പവർ ഹൗസിനെ സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതി. $200 മില്യൺ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി പ്രദേശത്തെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ആഡംബര ഹോട്ടലായി ഈ പവർ ഹൗസ് മാറും. നവംബർ 22 ഈ പദ്ധതിക്ക് ഒന്റാരിയോ സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി. വരും മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. Construction will start very shortly on the first stages of restoring this National Historic Site. It will take about 3 to 3.5 years to fully restore the building and turn to a new 5-star boutique hotel, restaurants, museum, gallery, spa and viewing areas for the public. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രൗഢിയുടെ പ്രതീകമായി ഈ പവർ ഹൗസിനെ മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും അതിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമോ യഥാർത്ഥ മനോഹാരിതയോ ഒട്ടും തന്നെ ചോരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പേൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. This is the original entrance to Toronto Power, where customers would come in to pay their bills. The general manager would have worked in this space, but beautiful marble entrance. This will be fully restored as part of the project. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ജനറേറ്റർ റൂമുകൾ അതിമനോഹരമായ ഡൈനിങ് ഇടങ്ങളായും മീറ്റിംഗ് ഏരിയകളായും ആഡംബര ഹോട്ടൽ ലോബിയായും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ജനറേറ്റർ റൂമിന്റെ ബേസ്മെന്റ് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സ്പാ ആയി മാറ്റും. $20 കോടി തുകയാണ് പദ്ധതിക്കായി പേൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയുടെ നിക്ഷേപം. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ ഹോട്ടൽ തുറക്കുന്നതോടെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നയാഗ്ര പാർക്ക് സിഇഒ ഡേവിഡ് ആഡംസ് പറഞ്ഞു. 3.5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നയാഗ്ര നദിക്കരയിൽ അതിഥികൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത് പ്രകൃതി വിസ്മയത്തിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത കാഴ്ചയാകും. മീനു ചേലാടൻ, 24 USA. താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ദിനത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ സെയിന്റ് തോമസ് CSI ചർച്ചിന്റെ ടർക്കി ഡ്രൈവ് ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്. First of all, congratulations to St. Thomas CSI, Greater Houston of Church. This is your second annual event. മിസോറി സിറ്റി മേയർ റോബിൻ എലക്കാട്ട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നവംബർ 24 ശനിയാഴ്ച നടന്ന പരിപാടിയുടെ ധനസമാഹരണത്തിന് ഫോമ, ടിസാക്, മല്ലപ്പള്ളി അസോസിയേഷൻ, സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ഹ്യൂസ്റ്റൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് എന്നീ മലയാളി കൂട്ടായ്മകളും കൈകോർത്തു. ഏകദേശം 50-ലധികം വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ സജീവ സഹകരണവും സംഘാടക മികവുമാണ് തുടർച്ചയായ 2ാം വർഷവും ടർക്കി ഡ്രൈവ് വലിയ വിജയമാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. ഒരു ടർക്കിയും $70 ഗ്രോസറിയും ഉൾപ്പെടെ നൽകിക്കൊണ്ട് 200ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇവർ കൈത്താങ്ങായി മാറി. Wonderful to have something like this for the holidays, but so many people don't have. That's and it's right. a way to provide for people to eat. Yes, and it's just God bless. Yes, it is. Thank you very much for holidays and for Thanksgiving. I want to say happy Thanksgiving to everybody. Our B4U program for this year is almost getting over. And we were so happy to help the community at large. CSI ചർച്ച് വികാരി ബെന്നി തോമസ്, സെക്രട്ടറി ഷോബിൻ മാത്യു, കൺവീനർമാരായ ജിജു കുളങ്ങര, ഷിജു മാത്യു എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി. താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ദിനത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്ന ഈ ടർക്കി ഡ്രൈവ് അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ഒത്തൊരുമയുടെ പ്രതീകം കൂടിയാണ്. 24 USA. ഡാലസിലെ കേരള റോയൽസ് ക്ലബിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിൽ കേരള അംബാൻസിന് വിജയ കിരീടം. ചാർജേഴ്സ് വേഴ്സസ് അംബാൻസിന്റെ അതിശക്തമായ മത്സരമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ആര് ജയിക്കുമെന്ന് 2 ടീമുകളും അതിശക്തമായിട്ട് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള അംബാൻസിന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ജയിച്ച ഞങ്ങള് ഈ കപ്പും കൊണ്ട് ഇന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. അതാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കപ്പ് വീട്ടിലിരിക്കും. അതാണ് സ്പിരിറ്റ്. സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ചാർജേഴ്സും അംബാൻസും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. കേരള റോയൽസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡാളസിൽ നടന്ന KPL 5.0 5ാമത് സീസണിൽ കേരള അംബാൻസിന് വിജയ കിരീടം. ഡാളസിൽ നിന്നും സ്റ്റാൻലി ചാണ്ടി, 24.
അതെ, അമേരിക്കയിൽ ഇനി ആഘോഷക്കാലമാണെന്നറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അല്പം അപ്പവും മട്ടൻ കറിയും ആകാം. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ കവിത എത്തുകയാണ് അപ്പവും മട്ടൻ കറിയുമായി. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? യുഎസിലുള്ള എല്ലാവരും താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? ദേ നോക്കിക്കേ, ഇത് ഗോട്ടാണേ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ മട്ടൻ കറി കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 2 കിലോ അടുപ്പിച്ച് മട്ടൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1/2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു 70-80% വേവാകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങി വെക്കാം. നമുക്കിനി മസാലയ്ക്ക് വഴറ്റാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഒരു വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, ഒരു 12 ചെറിയുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത്, കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ഒരു 2 പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത്. ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ചു വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പൂടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുവാണേ. 4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3.5 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരുമിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഈ വേവിച്ച മട്ടൻ ഈ വെള്ളത്തോടു കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ദേ നോക്കിക്കേ, മട്ടൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ കുറച്ച് മല്ലിയില തൂവി കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദേ മട്ടൻ കറിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പീസ് ഇതിൽ വെച്ച് കഴിച്ച് നോക്കാൻ പോണേ. ഈ അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ഈ കറി ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടോ. മാത്രമല്ല പൊറോട്ടയ്ക്കും ഇത് സൂപ്പറാണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ ശരി, ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. And this is Madhu Kotarikara, 24. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ്? താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? കോഴിയായിരുന്നോ ടർക്കി ആയിരുന്നോ? കോഴി. പക്ഷേ ഈ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ്. എത്ര ശതമാനമാണെന്നറിയാം? 91% ആൾക്കാർ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആഘോഷിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കുടിയേറ്റ ജനതയില്ലേ, അവര് 72% അവരും ആഘോഷിക്കും. പിന്നെ ഈ ടർക്കിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ, ടർക്കിയാണ് ഒരു 88% ആൾക്കാരും അവരുടെ തീന്മേശയില് ഈ ടർക്കി തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? എന്തോ പറ്റി? നമ്മളെ ഹലോ കുറെ ഗുണ്ടകളൊക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ ഇവര് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ. ഇവരെന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹായിക്കണം. നമുക്ക് സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരൂ. ചേട്ടനെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? എന്റെ പേര് ജിഷോ. ഏത് സംഘടനയാ? ഞങ്ങൾ കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ്, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണം താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആയിട്ട്. അത് അങ്ങനെ കേരള സമാജം എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ സഹായിക്കാറുള്ളതാണോ? അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. എങ്കിൽ തന്നെയും 8ഓളം വീടുകൾ കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു കൈത്താങ്ങ് ഞങ്ങൾ 24 ന്യൂസ് കണ്ടു. അപ്പം വയനാട്ടിലെ ചൂരൽ മലയിലെ ദുരന്തത്തില് ഒരു ഷഹീല ടീച്ചറിന്റെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ നടത്തുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഏതാണ്ട് 25ഓളം കുട്ടികൾ ഈ ദുരന്തത്തില് മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണീർ കഥയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ണീർ കഥ ഈ വയനാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. 24/24 കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി കൂടാണ് അവിടെ ഈ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നത്. അത് അർഹരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷഹീല ടീച്ചറിന് ഒരു സ്കൂട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ആ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ 24ന്റെ പ്രതിനിധി ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായിരിക്കും ചിലപ്പം
ജിഷോ കണ്ടത്. മജേട്ടനല്ലേ അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ പോയി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത്? ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ, പിന്നെ വാസു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അശോകൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ പോയായിരുന്നു. ശരിക്കും നമ്മളെ നേരിട്ട് കാണേണ്ടത്. കാര്യം അന്നേരമാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ അശോകൻ ചേട്ടന് ഒരു കുഞ്ഞു ബുക്കുണ്ട് എന്നെ കാണിച്ച്. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ പേരുകൾ എഴുതുമ്പം പുള്ളിയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുക. കാരണം ഇവരൊക്കെ വരുമോ വരത്തില്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയവരാണെന്ന് പിന്നീട് നമ്മുടെ 24 പ്രതിനിധി സംഘം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ പോകണം. കാര്യം ഈ ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഓടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഞാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ടെ വളരെ വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് വയനാട്. ഈ ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. ജിഷയുടെ കൂടെ ഉള്ള ആരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിട്ട്? ഇത് ചാക്കോ എബ്രഹാം ഞങ്ങളുടെ ട്രഷററാണ്. 2 വർഷമായിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് തോമസ്. ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമായിട്ട് കിട്ടിയ സമാഹരിച്ച തുകയാണ്. അപ്പം ഷഹീല ടീച്ചർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തന്നെയല്ല, ഇങ്ങനെ മലയാളി സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ 24 കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഈ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ വഴി അർഹരായവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് എത്തി എന്നുള്ള ഉറപ്പും വരുത്തും. അപ്പോൾ ബിനോയ് എങ്ങനെയുണ്ട് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഒക്കെ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം ഏതാണെന്നറിയാം? എന്താ ചെയ്യാനറിയാം? താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ. പക്ഷെ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിന് മുന്നേ ഉള്ള ദിവസത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? അതറിയില്ല. ഇല്ല, അറിയത്തില്ല. താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിന് മുന്നേ ഉള്ള ദിവസത്തിന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് വെൻസ്ഡേ. ഇനി ജയൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാം? അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മദ്യപിക്കുന്ന ദിവസം. അത് ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഔട്ട് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഓർത്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിലാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിളവെടുപ്പൊന്നും അതുപോലെ നന്ദി പ്രകടനം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അതിനുള്ള വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഏതാണ്ട് 88 ദശലക്ഷം ആൾക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാരാന്ത്യമാണ് ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിന്റെ വാരാന്ത്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്ദി പ്രകടനത്തിനുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് വീക്കെൻഡ്. തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ ലിസില്ലേ, ലിസിന് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിന് അപ്പുറം വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ? എന്താണ് അറിയില്ല, പറഞ്ഞു. അത് എന്നാലും ഒന്ന് ഊഹിച്ച്. ലിസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നന്ദി പ്രകടനം പറയുമ്പം ഒരാൾ മാത്രം ഒരു നോട്ടമുണ്ട്. ആരാന്നറിയാം? ലിസിന്റെ അമ്മ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ കേരള സമാജത്തിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. United States of America, there's nothing beyond our capacity we do it together. So happy Thanksgiving, America.